अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अज दी गल नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान शाहिद सकनैन लाग। ते पहले इस जरा गल करांगी क्रिकेट दी। बांग्लादेश के खिलाफ ICC ते भारत के गैर जरा मुनसफाना रवैया है ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ पाकिस्तान ने भी जड़ा है एक वड्डा फैसला कर लिया है गुज़श्ता रोज़। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम नू ICC वर्ल्ड कप विच शिरकत दी मंजूरी दे दी है। पर पाकिस्तान यह है कि जड़ा साडा भारत के खिलाफ 15 फरवरी नू मैच है वो पाकिस्तान भारत नाल नहीं खेल रहा। बहुत ही बड़ा फैसला है। इतवार वाले दिन पाकिस्तान ने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद T20 वर्ल्ड कप की शिरकत का ऐलान कर दिता, पर भारत के खिलाफ मैच न खेडने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ नाल मुलाकात चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी साहब जड़ा है उन्हें इस फैसले के हवाले नाल तफसीली मुशावरत की थी। हुकूमत पाकिस्तान वालों सोशल मीडिया पर बयान जारी किया गया तो कहा गया कि जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप विच हिस्सा लेगी, पर कौमी क्रिकेट टीम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेडेगी। T20 वर्ल्ड कप विच जड़ा है पाकिस्तान ते भारत के दरमियान ये जड़ा मैच है वो 15 फरवरी को है। पाकिस्तान वालों T20 वर्ल्ड कप विच भारत के खिलाफ मैच न खेडने के फैसले उत्ते ICC ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्हें जड़ा है कि जी साढ़े इल्म च आया है कि हुकूमत पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप बारे जड़ा है एक फैसला किया है तो अपनी कौमी क्रिकेट टीम नू वर्ल्ड कप विच जड़ा है वो मुंतखब करता तरीके नाल खेडण की हिदायत हुकूमत पाकिस्तान ने की है। ICC के तर्जमान का कहना सी कि असी PCB के अफीशियल के बयान का इंतज़ार कर रहे हैं तो यह मौकफ एक आलमी स्पोर्ट्स इवेंट नाल हम आहंग करना जड़ा है वो औखा है। ये फैसला तो आलमी खेड जड़ा है वो मफाद बिल्कुल भी नहीं। तो क्रिकेट शायकीन जिन्हों जड़ा है वो लखां पाकिस्तानी भी शामिल ने उन्होंने हक ही नहीं। तर्जमान जड़ा ICC है उन्होंने कहना सी कि पाकिस्तान के इस फैसले का आलमी क्रिकेट इकोसिस्टम उत्ते भी असर पवेगा तो उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान जड़ा है वो क्रिकेट उत्ते पैण वाले मुमकिन असरात को भी मद्देनज़र रखेगा, क्यों जो पाकिस्तान खुद भी जड़ा है इसका फ़ायदा हासिल करने वाला एक मुल्क है। भारत के खिलाफ बाइकाट के फैसले तो बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड जड़ा है वह भी रद्द-ए-अमल सामने आया। भारतीय न्यूज़ वैबसाइट जी है NDTV उन्होंने मुताबिक उन्होंने दसिया गया है कि जी जड़ा प्रोटोकॉल के मुताबिक जी भारतीय क्रिकेट टीम है वो श्रीलंका का जड़ा है वो सफ़र करेगी। तो BCCI के तर्जमान के मुताबिक जड़ा है टीम इंडिया जड़ा है वो श्रीलंका जाएगी, इंटरनेशनल क्रिकेट कौंसल के ज़ाब्ते उत्ते मुकम्मल अमल करेगी। उन्होंने कहना सी कि टीम शेड्यूल के मुताबिक प्रैक्टिस भी करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस शामिल होगी, मुकर्रा वक्त उत्ते स्टेडियम भी पहुँचेगी तो मैच रैफरी वालों मैच मनसूख करने के फैसले का इंतज़ार भी करेगी। BCCI के ज़राए के मुताबिक अगरचे पाकिस्तान ने 15 फरवरी को होने वाले मैच जड़ा है वो ग्रुप स्टेज के T20 वर्ल्ड कप के मैच का बाइकाट करने का फैसला किया है, पर उसके बावजूद भारतीय टीम ICC वालों तयशुदा प्रोटोकॉल के मुताबिक जड़ा है वो श्रीलंका मौजूद रहेगी उस वक्त तक जिस वक्त तक बाकायदा तौर पर मैच मनसूख होने का जड़ा है वो फैसला नहीं हो जाएगा। पाकिस्तान की टीम ICC T20 वर्ल्ड कप जड़ा है वो हिस्सा लैन लाहौर तो श्रीलंका भी रवाना हो गई है। तो 15 खिलाड़ियों उत्ते मुश्तमिल जड़ा कौमी स्क्वाड है वो कप्तान सलमान अली आगा, अबरार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ ते फ़खर जमान और शामिल ने। इसके अलावा ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्ज़ा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान ते उस्मान तारिक भी इस स्क्वाड का हिस्सा ने। पाकिस्तानी टीम जड़ा है वो श्रीलंका जड़ा है वो कल मुकम्मल आराम करेगी तो 4 फरवरी को आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेडेगी। ये सारा मामला जड़ा है T20 वर्ल्ड कप को लेके चल रहा है। ये जड़ा पाकिस्तान ने बाइकाट किया है यदा पाकिस्तान की क्रिकेट तो के फ़र्क पवेगा, वर्ल्ड कप ते के फ़र्क पवेगा, तो भारत जड़ा है या जड़ा ICC है वो इस हवाले नाल अगे के कुछ कर सकता है। इस सारे मामले ते गल करने वास्ते मेरे नाल मौजूद ने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट यूसुफ अंजुम साहब। उन्होंने तो पूछांगे कि इस मामले के हवाले नाल पाकिस्तान अगे के फैसले करन जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ अंजुम साहब, तुसीं मेरे प्रोग्राम में शिरकत की थी। सर सब तो पहला तो ये दसो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला किया और बड़ी मुशावरत के बाद किया गया, क्या लग रहा है कि पाकिस्तान की क्रिकेट ते और स्पेशली अगर वर्ल्ड कप में वेख्या जाए तो पॉइंट्स के हवाले नाल ते बाकी मामला एक तो इस फैसले के हवाले नाल दस दो किस किस्म का फैसला ठीक है गलत है करना चाहिए सी नहीं करना चाहिए सी, पाकिस्तान की क्रिकेट ते इहदा की असर पवेगा? जी बिल्कुल है, मैं जी समझदा कि जिहड़ा फैसला गवर्नमेंट ने कीता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुशावरत दे नाल बहुत ही बड़ा अच्छा फैसला किया जा सकता हैगा। इस तो पहले तुहानूं पता कि सही हमेशा सानूं जिहड़ा इंडियन क्रिकेट बोर्ड है ICC है उन्होंने अपने इशारियां ते नचाण की कोशिश की है। ਜਦੋਂ सारी दुनिया ਇਹ जानती है कि इंडिया जी पाकिस्तान का जिहड़ा मैच ही
ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੀਸੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੰਡ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਣ। 63% ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ 2009 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਨਾ ਤੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਈਸੀਸੀ ਤੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ। ਇਸ ਲਈ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤੈਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਠੀਕ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 2 ਮੈਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਹੀ। ਕਿ ਹਰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਲੀਪੌਪ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੇਡਦੇ ਜੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਘੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮਾਮਲਾ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੈਚਸ ਸਹੀ। ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜਾ ਬਰਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਵਿਸਟ ਉਸ ਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਾ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਜੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੀਗਲ ਮਾਮਲਾਤ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਦੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹਤਰਾਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਲਮੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰ ਵਕਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਵੇਕਅਪ ਕਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਆਈਸੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜੀ ਬੋਰਡ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਬੂਤੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਜਾਰਾਦਾਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਜੀ ਜੀ ਆਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਠੀਕ। ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਤੋਂ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 63% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ। ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ 7 ਤੋਂ 8% ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ 32% ਜੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਓ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਮਾਮਲੀ ਆਵੇ ਆਮਦਨ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ। ਬੜਾ ਬਰ ਵਕਤ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਸੈयद ਮੁਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਨਕवी ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਮਈਸ਼ਤ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਠੀਕ। ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਲੀਪੌਪ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਠੀਕ। ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਆਈਸੀਸੀ। ਆਈਸੀਸੀ ਨੇ ਰਾਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਠੀਕ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਫੈਨਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਹੀ। ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੈਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇ, ਕੁਝ ਲੱਚੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾ ਸਹੀ। ਪਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਾਕ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣ, ਕੁਝ ਲੋ ਔਰ ਕੁਝ ਦੋ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਸੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕੋ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਨਿਊ ਦਾ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਸਾਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮੈਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਖੇਡਣ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ ਚਾਹ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਯੂਸਫ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੀ ਆਈਸੀਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿਊਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਆਈਸੀਸੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੰਜ ਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜ ਮਿਸਾਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ 1996 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਕਲਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਇਖਲਾਕੀਆਤ ਰਵਾਇਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੀ ਲੈ ਆਣ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਲੈ ਆਣ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਹੋਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀ ਫਾਰਮ ਆਮਦਨੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ 17 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਐਨਓਸੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਖੇਡਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰਫਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖੇਡੋਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਠੀਕ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫਸਾਦਾਤ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਸਾਰੀ ਮਾਮਲਾਤ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਹੈਗਾ ਮੈਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਟਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕੇ ਉਦੋਂ ਸਦਰ ਸਨ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਫੀ ਨਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਵਾਇਤ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਵਾਨੀਨ ਦੀ ਠੀਕ ਧੱਜੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਉਡਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਸਲ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਜੀ ਪਸੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰਾਫੀ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ ਕਵਾਨੀਨ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਖੇਲੋ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਜੀ ਆਈ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਤਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਗਿਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਧੂੰਆਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਾਂ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਾਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਗੈਰਤੀ ਤੇ ਉਤਰਾਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਵਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਵੀ ਪਵੇ, ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਗਰ ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਵੈਨਿਊ 'ਤੇ ਖੇਡ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਤਫਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਬਾਇਸਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ BCCI ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਕਿਹਾ BCCI ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੇ ਇਹੀ ਨੇ, ਮਾਜ਼ੀ 'ਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਮਨਮਾਨੇ ਫੈਸਲੇ ਆਈਸੀਸੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 80% ਠੀਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੱਲ ਬੋਤੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੌਕਫ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰੁਖ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰ ਹੈ ਨੇ, ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜੀ ਖੇਡਣ ਦਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾਤਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜਸ ਹੋਏ ਠੀਕ ਨੇ ਇਹ ਆਈਸੀਸੀ ਭਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਠੀਕ ਬਰਾਬਰੀ ਸਦਾ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਲੈਣ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਖੇਲਣ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਸੀਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਾਖ ਹੈਗੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਾਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦਾ, ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਗੋਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਲਮਾ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਆਈਸੀਸੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਠੀਕ ਆ, 5-6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਰਾਬਰੀ, ਠੀਕ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਦੇ ਅਸਲ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤ, ਸਭ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੇਮ ਆਫ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਸੀਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਖੜਾ ਹੋਣਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ 15 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਮਜ਼ੀਦ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਸਾਡੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਮੁਲਕੀ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਤਹ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਮ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਜ਼ੀਦ ਬੋਲਡ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਕਰੇਗਾ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕਜਹਿਤੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਹੀ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਨਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੀ ਨਾਕਆਊਟ ਮਰਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਆ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਮੈਚ ਦਾ ਵੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ, ਸਹੀ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਤਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਫ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੁਨੀਆ ਤਸਲੀਮ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਤ ਠੀਕ ਹਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਰਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਚਸ ਵੀ ਸਕਿਪ ਜੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਈਸੀਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈਣਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਖੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੀ ਜੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਯੂਸਫ ਅੰਜਮ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਸੀ ਜਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀਸੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 22 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤਕਰੀਬਨ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਫਸੀਲਾਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਰਪੂਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 22 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਵਾਸਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਤਾਕਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਤਨਤੁਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਖੁਫੀਆ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਲਾਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਮਜਮੂਈ ਤਾਦਾਦ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 177 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹਲਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕਲੈਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਇਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਅਮਨ ਅਮਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਖਲੀ ਤੇ ਖਾਰਜੀ ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਾਈ ਅਲਰਟ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦਾ ਗਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਹਿਕਮਾ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੂਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਾ 144 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਇਟਾ ਸਮੇਤ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲੀਅਤ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਏਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਕੇਲ ਤੇ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮਕਾਸਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਹਮਲੇ ਇਤਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਔਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਲੀਪਰ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਉਹ ਪੀਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਿਆਰ ਨਾਰਮਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫੰਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜਾਂ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਵੀ। ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਯਾਨੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਰਜੀਮ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਪਸੈਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ। ਨੰਬਰ 1 ਉੱਥੇ 3 ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਿਲਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ 3 ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਜਿਹੜੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਕਿ BL ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੋਕਸ ਈਰਾਨ ਤੇ ਵੇ ਔਰ ਇਹ BL ਵਾਲੇ ਤਵੱਜੋ ਗੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਬਲੋਚੀ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਸਦ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਨੀਅਨ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਰਾਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਬਲੋਚਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਖਵਾਤੀਨ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਦੀ ਤਰਫ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਵੱਜੋ ਦਿਲਾਉਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 44% ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਤਹਾਈ ਥਿਨ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ 42 ਪਰਸਨ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 622
ਔਰ ਸਿੰਧ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 527 ਔਰ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ KPK ਦੀ ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ 42 ਪੰਜਾਬ ਦੇ 620 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਥਿਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਇਲਾਕਾ 40% ਹੈ, 44% ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੂਰ ਉਸਤਾਦ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਫਿਰ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਵਾਇਦ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸਨ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੂਬੇ ਦੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਆਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਦੱਸੀ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਖਿਦਮਾਤ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹਾਂ, ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਫॉर ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਲਾਓਗੇ ਜਾਂ ਰਕਮ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸਪਾਂਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 177 ਨੰਬਰ ਆ ਕੇ 177 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਮ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਅਟੈਕ ਸੀ, ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਤੇ ਹੈ। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि जाहिर है इन्फिल्ट्रेशन इतनी ज्यादा पेनिट्रेट इतनी जगह पे इकट्ठी करना साइमल्टेनियसली करना और इतना जाहिर हो देखो सिर्फ अटैक नहीं होया, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸਿਵ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਏ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਜਰ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜੈਸੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ 622 ਪਰ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਵਾਚ ਦਾ ਬੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ, ਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ 44% ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਇਤਨੀ ਥਿਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਛੁਪਣਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਫਰਕ ਹੈ ਔਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 177 ਜਨਮ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਲੇ ਚੁਣ ਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਸੱਲਹ ਅਫਵਾਜ ਔਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਦਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਬੈਕ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਗੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਵੀ ਲਓਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਕਾਮ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਔਰ ਮੇਰਾ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਐਸੀ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀ ਔਰ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਅਸਕਰੀ ਇਦਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਇਹ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਚੈਲੰਜਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਨਾਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਡਿਟ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਮਸਤੋਂਗ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਡਿਟ ਕਾਲਜ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਉਹ ਕੈਡਿਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਫਲਸਫੇ ਜਾਂ ਹੁਕੂਮਤ ਦੀ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ हुकूमत नौजवानों ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨਰਸਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਲੋਚ BLA ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਨਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਜਾਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਪਤਾ, ਮੇਰੀ 2 ਦਫਾ ਕੋਇਟਾ ਪੋਸਟਿੰਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕੁਆਡਨ ਫਾਈਟਰ ਸਕੁਆਡਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਇਟਾ ਹੀ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਲਾਇਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੁਬਲ-ਵਤਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਈਡੀਅਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਪ ਆਇਆ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਉਸ ਗੈਪ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣਾ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ 에ਅਰ ਕਮੋਡੋਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਢਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 11-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਨੇ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जैसे मैं पिछले सवाल के जवाब चर्च किया कि क्योंकि वो ट्राइबल्स के खिलाफ बड़ा आराम नाल इंस्टिगेट कर लेंदे ने कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਫੰਡਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਔਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਇਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਸਪੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਫੋਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਅਗਰ ਆ ਗਈ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਵੱਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਇੱਕ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਟਾਈਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ 1 ਬਾਈ 1 ਸਭ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦੇਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੱਲ ਈਰਾਨ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਸਟੀਗੇਟ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਅਕ੍ਰੋਸ ਬਾਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ FC ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਫਗਾਨੀ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਅਫਗਾਨ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਜ਼ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਇੰਗੇਜ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਗੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜੱਥੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਵੈਪਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਐਸੇ ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਕਤਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਇੰਡੀਆ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਫਰੰਟ ਤੇ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੈਪਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਗੈਰ ਐਡੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਡ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇੰਨੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੋਏ, ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਹੋਣ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏ, ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਏ, ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਔਰ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਔਰ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਇੰਨੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਂਡਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਸਿਰਫ ਟਾਈਮਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਔਰ ਕੁਰਦਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਲੋਚ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡੀਸਟੇਬਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਆਇੰਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ ਚਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਖਾਲਿਦ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੇ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮਜ਼ੀਦ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣੇ ਨੇ ਸੁਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਨਾਬ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਐਲਾਮੀਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਿਫਾਕ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਤਾਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ
वफाकी ते सूबाई हुकूमत के तावन नूं लाजमी करार दिता है। वज़ीर आज़म एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने आख्या कि अमन अमान कायम करने लई सूबाई हुकूमत नूं अपनियां कोशिशां मजीद वधाउण दी लोड़ है ते इंसदाद दहशतगर्दी लई सूबाई इदारियां नूं मजबूत किया जाए। शहबाज शरीफ साहब ने आख्या कि वफाकी ते सूबाई हुकूमतां दहशतगर्दी के खिलाफ जड़ा है मुकम्मल खात्मे लई रल मिल के कोशिशां जारी रखणगियां। उन्होंने यह भी जोर दिता कि खैबर पख्तूनख्वा अमन अमान की बहाली ते अवाम की फलाह लई सूबाई हुकूमत की जड़ा है वो अपनी आइनी ते कानूनी जिम्मेदारी जी है उन्होंने पूरी करनी चाहिए। उन्होंने भी कहना सी कि सूबाई हुकूमत बाख्तियार है, इसलिए सेहत ते तालीम के शोबे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम लई मुअस्सर इकदाम किए जान। वफाकी हुकूमत हमेशा खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की भलाई लई कोशिशां जारी रखेगी। शहबाज शरीफ साहब ने मजीद कहा कि जी खैबर पख्तूनख्वा विफाक की इकाई अहम इकाई है तो सूबे के अवाम लई खुशहाली लई विफाकी हुकूमत अपने दायरा इख्तियार च रहिंदे हुए भरपूर कोशिशां जारी रखेगी। कौमी तरक्की ते अवामी खिदमत लई वफाक ते सूबियां के दरमियान जड़ा मामला है और मुअस्सर राबताकारी भी जड़ा है वो भी ज़रूर होनी चाहिए तो वो बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने खैबर पख्तूनख्वा तरक्याती मनसूबियां, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत ते रोज़गार के मौके वधाउण लई वफाकी दायराकार के मुताबिक मुकम्मल तावन की यकीन दहानी करा दी है। इस मौके उत्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का यह कहना सी कि वफाकी हुकूमत सारे सूबे नूं नाल लैके चलण ते यकसां तरक्की के विजन उत्ते जड़ा है वो अमल पैरा है। बाहमी मुशावरत ते मिल जुल के काम करन नाल कौमी यकजहती, इस्तेहकाम ते खुशहाली जड़ा है वो अहताफ नूं मुअस्सर अंदाज विच हासिल किया जा सकता है। वज़ीर आज़म नाल मुलाकात तो बाद मीडिया नाल गल करते हुए KP के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी साहब का कहना सी कि खैबर पख्तूनख्वा के कबैली ज़िलियां के तकरीबन कोई 2600 अरब रुपए के करीब जड़ा है वो रुके हुए ने ते वज़ीर आज़म ने कबायली ज़िलियां के रुके हुए जड़े ये पैसे ने वो जारी करने की हिदायत की है। उन्होंने कहना सी कि तीरा, कुरम ते बाजोड़ के लोग जड़े कुर्बानियां दे रहे हैं उन्होंने जड़ा है असी तकरीबन 4 अरब रुपए की रकम जड़ा है वो जारी की जी कि कोई वड्डी गल नहीं। जे तुसी 4 अरब तो उन्होंने इलाकों की लोगों की कुर्बानी नाल तोलोगे तो ये आवाम की जड़ा है जी कुर्बानी है उस तो इनकार होएगा और जड़ा है ये उन्होंने लई कोई अच्छी गल नहीं होगी। वज़ीर आज़म ते वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मुलाकात मुख्तलिफ सूबाई अमूर ते ओहदे जड़ा है दूजे ते जी सिक्योरिटी की सूरत हाल है उहदे जड़ा है इस मुलाकात गुफ्तगू की गई है। तो उन्हें यह भी कहा कि जी वज़ीर आज़म नाल मुलाकात मैं बानी PTI के हवाले नाल या उन्हों की भैणों के हवाले नाल कोई भी गलबात नहीं की ते ना ही मुलाकात असी किसी सियासी मामले के उत्ते गल की है। दहशतगर्दी के वाक़यात बारे सवाल के जवाब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्होंने दस्सिया कि दहशतगर्दां दा ना कोई सूबा होंदा है ते ना ही कोई मुल्क। ईद तो बाद वज़ीर आज़म नाल एक बार फिर मुलाकात हो गई, दहशतगर्दी उत्ते गलबात की जाएगी। असी पहले भी खुल के गल कर रहे हैं तो अपना मौकफ वाज़े तौर पर पेश कर रहे हैं। बहुत ही वड्डी डिवेलपमेंट मैं तुहानूं पहले कहा कि जनाब जड़ा है इनू अगर असी पोलिटिकली वेखिए तो बहुत ही एक बेहतर काम होया मेरे ख्याल से क्योंकि सियासी टैंपरेचर बहुत उत्ते। बहरहाल ARY न्यूज़ ये खबर दे रहा है कि इस मुलाकात के विच जड़ा है वो 2 अहम शख्सियात ने बड़ा किरदार अदा किया है जिहदे विच एक सूबाई वज़ीर ने जिहड़े कि पहली बार MPA बने ने ते अली अबीन गंडापुर की काबीना के भी हिस्से सन। दूजा वो कह रहे हैं कि एक MNA जिहड़ा कि दूजी बार MNA बनया तो उहदा ताल्लुक जिहड़ा है वो कबायली इलाके नाल है। इन्हां अहम शख्सियात जिहड़ा है वो अक्सर बेशतर इस हवाले नाल मुलाकातां करते भी रहंदे ने। नाल उन्होंने दस्सिया कि वो विफाक नाल राबते च ने और बाकायदा इस गल का इल्म वज़ीर आला KP सुहेल अफरीदी साहब नूं भी होया है और वो अक्सर व बेशतर ये कहते रहते हैं विफाक नूं ते इदारियां नूं कि तुसी अपना जिहड़ा तुहाडा काम है जिहड़ा तुसी करना है वो जारी रखो। सियासी बयानात की हद तक जिहड़ा है असी वो जरूर देंदे रहांगे और इन्हां सारे मामलात दे विच वज़ीर आला KP ऑन बोर्ड ने और वो कह रहे हैं कि जी इन्हां मामलात दे उत्ते असी विफाक नाल तावन कर भी रहे हैं तो जड़ा है आइंदा भी करते रहेंगे। बयानबाजी के हद तक जहरी गल एक पोलिटिकल मामला होंदा है वो जरूर होंदा रहेगा। तो मुलाकातां जड़ियां ने वो दस्सिया जा रहा है ARY की तरफों कि जड़ी मुलाकातां वो MNA ते MPA करते हैं वज़ीर आज़म नाल या बाकी लोगों नाल वो बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी साहब के नोटिस होंदा है और सारा कुछ होंदा है। बहरहाल मैं जो कुछ भी है जो भी मामला है इन्हों तो मैं एक बहुत ही बेहतर और बहुत ज़बरदस्त डिवेलपमेंट वेखना मुल्क वास्ते कौमी सलामती वास्ते ते KP ते विफाक के आपस के ताल्लुक वास्ते बहुत ही ज़रूरी है। ये ज़रूर मुलाकात होनी चाहिए ने सियासत अपनी जगह लेकिन जिथे कौमी सलामती का मामला आए जिथे मुल्क की बेहतरी का मामला आए जिथे लोगों की भलाई का मामला आए मेरा ख्याल से उत्थे सारे सियासी जमातों का यही किरदार होना चाहिए कि जितनी आपस में उन्होंने सियासी मुखालफत है वो जरूर हो बट ये है कि लोगों की भलाई वास्ते खुदारा
ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।